तदध्यात्मतितीर्षतां तमन्दं संसारिणां करुणाः पुराणगुह्यं तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनीनां भक्ताविहीनापराधलक्ष्मै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री राधे कुड़ी लोक कमला विषय श्लोकटा पढ़ कौन होता अविद्यमानप्यबभाति दयो धातुर्धिया स्वप्नोरथै यथा मनोरथै यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकमन्ये बुद्धो निरुध्यादभयं ततः स्यात् तत्कर्म संकल्प विकल्पकं मन्ये बुद्धि निरुध्यादभयं ततः स्यात्। ये मन जो संकल्प विकल्पात्मक जो मन विभिन्न कर्म समूह विवेक द्वारा को निगृहित करिवो एक केवल गुरुदेव को कृपारू कही। मध्वाचार्य कहते आत्मो न देहोत्पेहादि द्रव्य शब्दे न भन्यते द्वय शब्दे न भन्यते अविद्यमानं जीवस्य प्रतिभाति तदीयवत्। कहते अद्यज्ञान ब्रजेन्द्र नंदनकर अनुशीलन ही जीवर एकमात्र ध्यान। जीवर एकमात्र ध्यान होची एकमात्र धन। एकमात्र ध्यान जीवर प्रथम कर्तव्य होचे अनुशीलन कृष्ण ब्रजेन्द्र नंदन श्रीकृष्णकर अनुशीलन। श्रीकृष्णकर भजन करिया होची एकमात्र ध्यान। मन गोटे अच्छी मन तो किसी चिंता करियो ना, मन समस्त पाखे मन गोटे गोटे अच्छी ये मन किसी ना किसी ध्यान करथु किसी ना किसी चिंतन करथु। किंतु भागवत महाराज कहउछंती मनुष्य बा जीवर एकमात्र अनुशीलन हो ध्यान हो श्रीकृष्ण को अनुशीलन करिया तार तो श्रीकृष्ण को चिंतन करिया। तार कारण हो ध्यायत विषयान पुंस विषयस्य विसज्जते मामनुस्मृत चित्तं मज्जेव प्रविलीयते। कहे ध्यायत विषयान पुंस
विषयस्व विसज्जते विषय को जो माने ध्यान करेंगे विषय भीतर डूबिक रहे माम अनुस्मरण चितं जो मैंने मत स्मरण करेंगे मज्जेव प्रफुल्यते मन मो पाखे रही माने भगवान कहते जो मैंने विषय चिंतन कर मन ताकर विषय विषय डूबी था विषय कौन जागतिक जिते सब रही बेपार सब शब्द स्पर्श आदि कि मत स्मरण कले मन भितर मत स्थान देले मत प्राप्त हे इतने जीवनर एकमात्र ध्यान होची ब्रजेन्द्र नंदनकर अनुशीलन करिया श्रीकृष्णकर आराधना करिया ध्यान ताकू ही करिया श्रीकृष्ण को ध्यान करिया आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन ब्रजेश तनय ब्रजर ईश जे नंद बाबा तांकरी तनय तांकरी पुत्र श्रीकृष्णकर आराधना ही आम मान कर्तव्य मनुष्य जीवन लाभ जदि गोविंद करे भाव मनुष्य जीवन लाभ हो से गोविंद प्रति भाव जदि आसला तांकु ध्यान करिया कथा जमती परीक्षित माज आत्मकल्याण पे प्रश्न करते सुखदेव जी कौन कहते जे कि ईश्वर जी भगवान जी हरि ना कौन तो ताकू ही तुम कौन करो श्रवण कर तांकरी कथा श्रवण कर तांकरी कथा कीर्तन कर तांकरी कथा तांकु ध्येयश्च नित्यता कले तांकु ध्यान कर कहले एठी श्रोतव्यस्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य इच्छता अभयम जो माने किंतु ध्यान भी कर बोली कहते तांकु ध्यान कर एकमात्र ध्येय होचंदी से ठाकुर जी किंतु कृष्ण इतर विषय ध्यान करिया अद्वज्ञान होते विच्युत होवा दिव्य विषयांतर बोधे प्रापंचिक भोग बुद्धिवशत अनित्य व्यापार समूह स्थापन करले विषयर अकिंचित करता बुझते ना पारिया बद्ध जीवगण निद्रा काल रे स्वप्न दर्शन न्याय मानसिक कल्पना रे जड़ीभूत होती ये कहले जीवर तो एकमात्र कर्तव्य होची श्रीकृष्ण को ध्यान करिया कथा जो माने श्रीकृष्ण को चिंता करूना श्रीकृष्ण को ध्यान करना से निश्चय किसी ना किसी ध्यान करुवे कहीं मन अच्छी माने से किसी ना किसी करियो चिंता करियो मन भितर जार भगवत चिंतन ना से निश्चय संसार चिंतन करियो मन तो किसी करियो से खाली मन के खाली रही मन सब किसी ना किसी से ध्यान करुव इतने जो भगवत ध्यान करूना से कौन कृष्ण इतर विषय को ध्यान करी जो माने कृष्णकर छड़ा जगत रे जेते सब वस्तु को ध्यान कर पार्थिव वस्तु संसार आदि भगवान पाखर विच्युत होती अद्वै ज्ञान ठारू विच्युत हो विषय अंतर बोधरे प्रापंचिक भोग बुद्धि वस्तु से माने जगत निजक भोक्ता भावुंट आ भोग्य भाव निजक भोक्ता निजे ही सब भोग करिया कामना रे से माने कौन करती संसार जीविका निर्वाह करती अनित्य व्यापार समूह आस्था स्थापन करी जेहेतु भगवान को श्रीकृष्ण को ध्यान करूना श्रीकृष्ण का छड़ा अनित्य संसार को ध्यान करुँच ध्यान कर अंतराल एकमात्र उद्देश्य होची भोग करवा निजे इंद्रिय सुख रहा ये सब अनित्य व्यापार जहाँ भी से कर्म करुच्ची जहाँ भी सब करुच्छ अनित्य कहीं किसी साथी जीवन किसी भी सबुदिन रही तेणु से कौन करती अनित्य वस्तु प्रति आस्था स्थापन करी विषय बुझी पारती अनित्य वस्तु आस्था जी कि नित्य शाश्वत सनातन तांको प्रति भरोसा नाई श्रीकृष्ण भगवान के प्रति किंतु अनित्य वस्तु प्रति को नेता प्रति को दाता प्रति को निजर आत्मीय देह कलत्र आदि एमान प्रति आस्था स्थापन करछि जहाँ प्रति भरोसा करछि से तो रही ना सी भी मरीज ना भूत भूत प्रलीयते संसार कई रहीना समस्त मरणपत्र यात्री ए मरणपत्र यात्री मान पाखे भरोसा करियो तांको ऊपर निर्भर करियो तांको पाखे आश्रित हो सेटा बुद्धिमान परिचय नहीं जे नित्य जे रक्षाकर्ता जे पालन करता जे पोषण करता जे
ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ି ରହିବା, ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଦେଖିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନନ୍ଦନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଇତର ବସ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୋଗ୍ୟ ଭାବନା ଥାଏ, ଭୋକ୍ତା ଭାବନା। ସେମାନେ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସଂସାରରେ ଯେତେ ଦିନ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଷୟର ଅକିଞ୍ଚିତ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଷୟ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଯେ ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଯେ ପରିଣାମ ବଡ଼ ଭୟାବହ, ଏକଥା ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ହେବ, ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମାର୍ଜିତ ହେବ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏ ବିଷୟ ଅନିତ୍ୟ, ଆକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନରେ ହିଁ ତାର ବ୍ୟାଘାତ ଆସିଯିବ। କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଆମେ କେବଳ ହରିଭଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଭଜିଓ ବୋଲିଆ ଆସେ ସଂସାର ଭିତରେ, ଭୁଲିଆ ରହିଲ ତୁମେ ଅବିଦ୍ୟାର ଘରେ। ଭଜନ କରି ବୋଲି ସଂସାରକୁ ଆସିଲ, ଶେଷରେ ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସିତ ହୋଇକି ସଂସାର ମଜିଲ ନା। ଏଥିପାଇଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବା ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର ଉଠେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କଲେ? ତୁମେ କେତେ ଦିନ ମାୟା ପିଚାସିରେ କାଳରେ ଶୋଇବ? ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ନା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବା ବିଷୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ତା'ର ପରିଣାମକୁ ଯେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେ ପରମାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ସେ ପୁରା କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନଥିବ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇନଥିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଅନୁଶୀଳନ କରୁନଥିବେ, ସେମାନେ କେବେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେମାନେ ତ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ବୋଲି କହିବେ। ଯେତେ ସଂସାର ଯେତେ ଦେଖୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର, ପରିବାର ପରିପୋଷଣ, ଘର ତିଆରି କରିବା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କରିବା, ଏସବୁ ହିଁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା, ଶରୀରଟାକୁ ସଜେଇବା, ଏତିକି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ରହିବନି, ଯେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏସବୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସମୟର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଯଥାର୍ଥ କରିବେ, ହରିଭଜନରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଭଗବତକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବେ, ନିଜର କର୍ମ କରୁଥିବେ, ଯଦୃଚ୍ଛାକ୍ରମେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବେ। ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସୁଖ ସୁଖ ସୁଖ, ସୁଖ ସ୍ଥାନଟା କେଉଁଠି ଅଛି କି? ଭୂମୈବ ସୁଖମ୍ ନା। ଭୂମା ପୁରୁଷ ପାଖରେ ସୁଖ ଅଛି, ବିରାଟ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ସୁଖ, ନାଲ୍ପେ ସୁଖ ନାସ୍ତି। ସୁଖ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ବସ୍ତୁରେ ସୁଖ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡ଼ା, ଭଗବାନ ଛଡ଼ା ଜଗତରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛି ସବୁ ଅଳ୍ପ, କାରଣ ଏସବୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଅଛି। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଅଳ୍ପ ବସ୍ତୁ। ସେ ମଣିଷ ହେଉ, ପଶୁ, ଯାହା ବି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଅଳ୍ପ, ଏସବୁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଏଇ ସୁଖ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କେତେ ସମୟ ପାଇଁ, ତାପରେ ପରିଣାମ ବି ବଡ଼ ଭୟାବହ। ଜଗତରେ ଯେତେ ସୁଖ ନା, ଆର ପରିଣାମ ରିଜଲ୍ଟ ବଡ଼ ଭୟାବହ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଭଜନରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ମିଳେ ସେ ନିତ୍ୟ, ସେ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ସୁଖ, ସେ ଆତ୍ମାର ସୁଖ। ସେ ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କେମିତି ବଦ୍ଧ ଜୀବଗଣ। ନିଦ୍ରା କାଳରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନର ନ୍ୟାୟ। ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବ ରାଜା ହେଇଗଲେ, ସେ ସ୍ଥିତି ସହ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ, ସେ ତ ରାଜା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବ। ସୁଖ ମିଳୁଛି ନା, ନା କ'ଣ? ସୁଖ ମିଳୁଛି। ସାଇକେଲଟି ନଥିବ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁ ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଉଡ଼ୁଛି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ପୁରା ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉଡ଼ୁଛି ପୁରା। ସେ ସମୟରେ ସେ ଶୋଇକି ଶୋଇ ହସୁଥିବ। କେତେ ଦେଖୁଛ ନା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ, ହସୁଥିବେ। ରାଜା ହେଇଥିବେ, ରାଜକୁମାରୀକି ବିବାହ ହେଉଥିବେ, ହାତୀ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିବେ, ସବୁ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଦେବ ମୁଣ୍ଡରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ବୋଲି। ସେଟା ଏ ଜଗତ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର, ଏ ଜଗତ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର। ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜ ତିଆରି କରୁଛେ, ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରୁଛେ, ପରିବାର ତିଆରି କରୁଛେ, ଏମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛେ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ହସ ଖୁସି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? ଯାହାର ଶରୀର ସବୁ ସାଇଡ଼୍ ହେଇ ପଡ଼େ, କେହି ରହିବନି ପାଖରେ।
संसार कहीं रही ना रही जगत तैयारी ही प्रकार कई क्या अपेक्षा करते समस्ते निज निज कर्मफल नहीं कि आसचे कर्मफल नाटक करुचे अभिनय करुचे किसी लीला क्रिया करुचे सरीगला पर एक्टिंग सरीगला स्टेज रे रूल स्टेज रे पार्ट आस जार जो रूल सरीगला से स्टेज रे बाहरी पड़ो आउट पार्टी आसो सेमती दुनिया ए प्रकार रंगमंच ये आम सब अभिनय करछे किंतु वास्तवता ए ना समस्ते समस्त त्याग कर कर्मफल अनुसार स्वप्न दृष्ट वस्तु प्रति जो माने बद्ध निद्रा समय जमी आनंद पाँच मानसिक कल्पना जड़ीभूत हुए यही लोग कृष्ण इतर वस्तु जो माने अभिनिवेश कर संपर्क रखिंट से जीवन मध्य स्वप्नवत जीवन स्वप्न मनुष्य बचुं स्वप्न बंची बंची से निज स्थिति भूली जाऊँ निज स्थिति भूली जाऊँ बर निजर बड़ क्षति कर क्षीर बिकी जाऊला ना कौन क्षीर ना से तेल ना कौन कहला से मन मन का मुंडे क्षीर धरसी बिक्री कर गुजरा मिल स्वप्न होगा तार कहले एमती किणिकी केते करी से तेल ना कौन बिकुला कमिशन ना कौन कहले सब तेल तेल बोधे क्या किणी आनी बिकापी जाऊँ जन पाखर किणी अन्य दर घर घर बिकी आसे मुंडे तेल डा धरी से जाऊँ स्वप्न देखला बेचारा तेलटा बिकिदेवी केते पैसा लाभ हम लाभ हेल्ले कुकुड़ा गोटे किणीदेवी पालन करी बिक्री करी अंडा तापर गाई गोटे किणीदेवी क्षीर बिक्री करी यही प्रकार से चलेला स्वप्न देखी देखी शेष कहला बहुत पैसा हो गोटे फार्म कर दी गो फार्म गोटे पोखरी खनन कर दी विभिन्न प्रकार से तापर घर गोटे करी सुंदर घर करी विवाह भी तो हम भल भाव से कौन घर भितर गोटे दूली कर दूली में खाली पहुँचुथी चाकर चाकराणी सब थे पुओ झी सब पाठ पढ़ुए कन्वेंट सब पढ़ुए से समय आम धर्मपत्नी आसवे खाइबा आसतु डाकिए से मुझे कौन कही नहीं हम नहीं खाएंगे मूर्ख हम नहीं खाइल मुंडा लाड़देला से तेल डड़ा पड़गला मैंने स्वप्न एम देखुं संसार में तेल डा पड़ा स्वप्न देखला ना से तार परिवार चली था से केते लाभ हो से विचार करी पूरा बिल्डिंग तैयारी करला कौन कौन करला कहनी से मूलधन बुड़ीगला तार संसार स्वप्न एक प्रकार अविवेकी मान विचार एक प्रकार विवेक मान सब देखते नहीं विवेकी पुरुष मैंने कौन करेंगे सद्गुरु आश्रित ही श्रद्धा सहकारे हरिभजन करिए निजर कर्तव्य कर्म करिए जे दृश्य में जहाँ मिला से संतुष्टि रहे मानसिक कल्पना तो स्वप्न दर्शन मानसिक मनर कल्पना कृष्ण इतर विषय ध्यान स्वप्न और मानसिक कल्पनार न्याय कर्म सतागत नित्य अधिष्ठान संरक्षण करे ना कृष्ण इतर विषय ध्यान स्वप्न भगवान को यदि चिंतन करिवो कृष्ण को ध्यान करिवो कृष्ण यदि स्वप्न आसिले से अलग कथा से नित्य से फल दुर्लभ से तो हुए सतरे कि जो मानसिक कल्पना कर पार्थिव वस्तु को कृष्ण इतर वस्तु जाओ कला कृष्ण को छड़ा आ जगत रे जे जते स्वप्न देखुची जे जते मानसिक कल्पना करुची से नित्य अधिष्ठान संरक्षण करना से नित्य नहीं से अनित्य से नित्य नहीं केवल भगवान को चिंतन करियो भगवत ध्यान करियो से नित्यता अच्छी से लाभ जदिओ स्वप्नर द्रष्टा जागरण काले बुझीपारती जे ताहार अस्तित्व अच्छी एवं ताहार स्वप्न दृष्ट वा ध्यात वस्तुर
ଜାଗରଣ କାଳରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କଳ୍ପନାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୋଧର୍ମର ଦ୍ୱାରା କର୍ମାଧିଷ୍ଠାନରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ତଥାପି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବସ୍ତୁର ଧ୍ୟାନ ଅଭାବରେ ଅଦ୍ୱୈଜ୍ଞାନର ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇ ବିପରୀତ ବିଷୟ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ବିପଦମାନ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାନର ବ୍ୟାଘାତ କରେ। ଏଠି କହିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନର ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲେ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ? ଶେଷରେ ଶୋଇଛି, ଖାଲି ସେ ନିଜେ ହିଁ ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନଦୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ଜାଗ୍ରତ ସମୟରେ ସେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନଦୃଷ୍ଟ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କଲା ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଦେଖିଲା ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ, ସେ ଘର ଭିତରେ ତାର ଶୋଇଛି, ସଫ ଉପରେ ଶୋଇଛି, ସେ ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ନିଜେ ଶୋଇଥିବାଟା ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବା ଘୋଡ଼ା ବି ନାହିଁ, ଘୋଡ଼ା ବାସ୍ତବ ନାହିଁ, ତା ଅର୍ଥ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। এই କଥା ସେ ଯେମିତି ବୁଝେ, ତାର ସ୍ୱପ୍ନଦୃଷ୍ଟ ବା ଧ୍ୟାତ ବସ୍ତୁର ଜାଗରଣ କାଳରେ ନ୍ୟାୟ ଅଧିଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ସେ ନିଜକୁ ଦେଖେ, ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଥିଲା, ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ସେଇ ବସ୍ତୁ ସେ ଦେଖିବନି, କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ, ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ କୁହାଗଲା ନା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ନ କରିକିରି, ହରି ଶରଣ ନ ହୋଇ, ଯେଉଁମାନେ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ, ଯେଉଁ ମନ କହିଲେ ନାଡ଼ି ତତ୍ କର୍ମ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପଶ୍ଚ ମନ୍ୟେ। ଏ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପକାତ୍ମକ ବିକଳ୍ପକାତ୍ମକ ଯେଉଁ ମନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, କର୍ମ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ସେ କରୁଛି ମନ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାରା, ଏଥିରେ କୌଣସି ନିତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆର ନିତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଏଇଟା ବନ୍ଧନ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବସ୍ତୁର ଧ୍ୟାନ ଅଭାବରେ। ସତ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ବସ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ। ଆଉ ସତ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଅଛି। ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଜଗତରେ ଯାହା ବି ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛେ, ଏସବୁ ଅନିତ୍ୟ, ଇଏ ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ମରଣ ମରିବା ପାଇଁ, ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ତିଆରି ଏସବୁ। ଭଗବାନ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଆନନ୍ଦମୟ, ସେ ହିଁ ଚିନ୍ମୟ କୁହାଗଲା, ଜ୍ଞାନମୟ। ଭଗବତରେ ଯେତେ ସବୁ ଦେଖିବ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଅସତ୍ୟ, ଅଜ୍ଞାନମୟ ଆଉ ନିରାନନ୍ଦମୟ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ତେଣୁ ଅବିବେକୀମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ଦର୍ଶନ କରି, ମନରେ କଳ୍ପନା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ହରିଭଜନ ହିଁ ନିତ୍ୟ, ହରିଭଜନରେ ହିଁ ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସତ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ ହିଁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା। କହିଲା ପରବ୍ରହ୍ମ ଯେପରି ଅଦ୍ୱୈଜ୍ଞାନ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରନନ୍ଦନ ବାସ୍ତବ ଅଧିଷ୍ଠାନ ସମୂହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ଜ୍ଞେୟ ଅଧିଷ୍ଠାନ ସମୂହ ସେରୂପ ନିତ୍ୟ ନା ହୋଇ ନଶ୍ୱର ତାତ୍କାଳିକ ପ୍ରତୀତିମୟ। ଦୁଇଟା ଜଗତ, ଗୋଟେ ହେଲା ଚିନ୍ମୟ ଜଗତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜଡ଼ ଜଗତ। ଗୋଟେ ଚିତ୍ ଜଗତ ଅଛି, ଏଇଟା ଜଡ଼ ଜଗତ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଟା ଜଡ଼ ଜଗତ କୁହାଗଲା। ଜଡ଼ ଜଗତ କାହିଁକି ନା ଆ ଭିତରେ ଚେତନାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ଜଡ଼, ଜଡ଼ କେତେବେଳେ ଆ ଭିତରେ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଚେତନ ଶକ୍ତିଟା ଚାଲିଲା ପରେ ଶରୀରଟାକୁ ମଢ଼ କହିବା ଆମେ, ମୃତ ହେଇଗଲା, ସେ ଜଡ଼। ଜଡ଼ ଶରୀର ହଲଚଲ ହୋଇପାରେନି, ତାର କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କରେନି। ମରିଗଲା ପରେ ଲୋକଟା ଆଖି ଥିବ, କ'ଣ ଆଖି ଦେଖିବ? ନା କାନ ଥିବ, କାନ ଶୁଣିବ? କିଛି ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ଏଇ ଜଡ଼ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେତନ ବସ୍ତୁ ଅଛି। ଏ ଚେତନ ବସ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ମୟ ଜଗତ ଗୋଟେ ଚିତ୍ ଜଗତ ଅଛି, ଚେତନାର ଜଗତ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ କୁହାଗଲା, ପରବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଇଛି। ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ, ଯିଏକି ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଧାମ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସୁଶୀଳ ରହିଛି, ବୃକ୍ଷ ଲତା ଯେତେ ଯାହା ବି ଅଛି ବୈକୁଣ୍ଠରେ, ଗୋଲୋକରେ, ବୃନ୍ଦାବନରେ, ସବୁ ନିତ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା ସେ ଦେଖୁଛେ ଏସବୁ ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ଆସିଲା ଗଛଟି ତିଆରି କରିଦିଅ, ଆଇଲା ଗୋଟେ ଝଡ଼ ସୁନାମି ଫାଇଲିନ୍ ଆସିଲା, ଗଛଟା ଉପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲା। ଘର ତିଆରି କରିତେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିକି ପଳେଇଲା। ନା କ'ଣ? ଆଉ କେତେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଏବେ ଏଇ ଜଗତରେ ନିତ୍ୟ ନାହିଁ, ଜଗତରେ ହିଁ ଅନିତ୍ୟ। ଆର ନାଁ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକ। ଇଏ ମରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ମରୁଛି, ମରିବାଟା ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ, ତାକୁ କହିଲା ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମରଣଶୀଳ ଜଗତରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଆମକୁ ରଖା ହେଇଛି ଏଇଠି କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯାହା ବି କରୁଛେ, ଦିନ ନା ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଗତରେ ସବୁ ନିତ୍ୟ। ସେଇଠି ସେଠାର ବୃକ୍ଷଲତା, ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରକାର ସଦ୍ମକ ସୁକଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ, ସେଠାର ବୃକ୍ଷ ହିଁ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ। ସେଠାର ଭୂମି ହିଁ ଚିନ୍ତାମଣି ଭଗବଧାମର। ସେ ଭୂମିରେ ଚାଲି ଚାଲିଯିବ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ତାହା ମିଳିଯିବ। ସେଠାର ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିକି ଯାହା କାମନା କରେ ତାହା ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଧାମ ସେଠି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରବେଶ କରିପାରେନି, ସେ ପ୍ରକାର ଭଗବତ ଧାମରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ, କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଧର୍ମ ଏସବୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେନି ଜଗତର। ଏଇ ଜଗତ ଅନିତ୍ୟ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆରି ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ କିଛି ଅନିତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ଏଇଟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମ ନିତ୍ୟ। ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ, ସେଠି ସବୁକିଛି ନିତ୍ୟ ଶୀଘ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ଯଦ୍ଗତ୍ୱାନ୍ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ଗୀତାବାଣୀ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଧାମକୁ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାର ଏଇ ଆସିବନି, ଆଉ ଫେରିକି ଆସିବନି। ଯଦିଓ ସେ ଆସନ୍ତି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ମହାପୁରୁଷ ହେଇକରି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ତ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ରୂପ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଧାମ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ପରିକର ପାର୍ଷଦମାନ ଅଛନ୍ତି। ବିରାଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେଇଟା। ସେଠି ସବୁ ନିତ୍ୟ। ସେଠି କାଳର ଗତି ନାହିଁ, ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ନାହିଁ, ସେଠି ଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ୟୋତ୍ସନା ନାହିଁ, କୌଣସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ନାହିଁ। ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରେ। ସେଠାର ବୃକ୍ଷ ଲତା ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁଥିରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି। ସେଇଠୁ ସବୁ ଚିନ୍ମୟ କଲା, ସବୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ପୁରା। ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉଛେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛେ ନା, ସେ ଧାମଟା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ପୁରା ଜାଜୁଲ୍ୟମୟ। ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ନାୟା ନଶ୍ୱର ତାତ୍କାଳିକ ପ୍ରତୀତିମୟ। ଏ ଜଗତ ହେଉଛି ନଶ୍ୱର, ତାତ୍କାଳିକ, ସର୍ବକାଳିକ ନାହିଁ। ମାନେ ତାତ୍କାଳିକ ମାନେ ଯାହା ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛେ ସର୍ବକାଳିକ। ଯାହା ବି ଦେଖୁଥିବା ଜଣକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମରିଯିବ, ପାଣି ଫୁଟକା ଭଳିଆ ଦେଖୁଥିବା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମରିଯିବ ସେ। ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଏଇ ଜଗତ ଏଇ ପ୍ରକାର। ଆଜି ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଜାରଟା ଅଛି, କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବ ବଜାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଯିବ। 100 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ନଥିଲା ପରିବେଶ, ବା 100 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ରହିବନି। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତ ଇଏ। ଏଠି କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, କୌଣସି ନିତ୍ୟତା ନାହିଁ ଏଠି। ତେଣୁ ଏ ତାତ୍କାଳିକ, ଏ ସର୍ବକାଳିକ ନୁହେଁ। ସର୍ବକାଳିକ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ। ଏମାନେ ସର୍ବକାଳିକ, ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୁହନ୍ତି, ସବୁଦିନ। ଦେଖୁନା ଆମେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କଥା ମନେ ରଖୁଛେ ନା? ଏମିତି କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ନେତା ପଡ଼ିଲେ କିଏ ମନେ ରଖୁଛି ତାଙ୍କୁ? ଓ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖୁଛେ ଆମେ। ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ନାଚ। ଏମାନେ ସବୁ ନିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ନିତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା, ତାଙ୍କ କ୍ରିୟା ସବୁ କିଛି ନିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ କରାହେଉଛି ଏସବୁ ଅନିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଏ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେଇ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ ମାନସପଟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାଆନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ, ଭୁଲିଗଲେଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଭଲ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଲୋକ ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଜଗତରେ ଏ ପ୍ରକାର। ଏସବୁ କର୍ମ ହିଁ ଅନିତ୍ୟ କର୍ମ। ଯଦିଓ ଭୂଖଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ କରାଯାଏ, ମନା ନାହିଁ, ସତ୍ ଗୋଟେ ଭଲ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଅନିତ୍ୟତା ରହିଛି ଏଥିରେ। ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଏକମାତ୍ର ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା। ତେଣୁ କୁହାଗଲା କର୍ମ ସତାଗତ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଓ କର୍ମ ସତାଗତ
कर्तृसत्तागत अधिष्ठान कर्मसत्तागत अधिष्ठान उभयर ही नश्वरता हेतु स्वप्न मनोरथर न्याय कृष्ण हितर विषयबोध प्रतीतिर विषय हेलो प्रकृत प्रस्ताव वास्तव सत्य नुहे वास्तव नुहे कर्तृत्व सत्ता जड़े करुच्ची कर्ता आ जड़े कौन कला कर्म से ए जगत रे ना कर्तार नित्यता अच्छी ना कर्मर नित्यता अच्छी गोटे लोक कर्म करुच्ची ना से लोकटा रही ना ता कर्मटा रही दीटा जाक नष्ट दीटा जाक नष्ट है जगत रे किछि रहिबनी तन उभय नश्वरता कि प्रकार स्वप्न मनोरथर न्याय स्वप्न जो आने मन देखुंट कृष्ण इतर विषयबोध प्रतीतिर विषय हेलो प्रकृत प्रस्ताव वास्तव नहीं ये कृष्ण इतर विषय जगत रे जेते सब पार्थिव वस्तु आम रही सब जहाँ भी आम कर्म करचे जहाँ भी संसार सब देखुचे ये सब जदिव विश्वास हो प्रतीति हो सत्य भली किंतु वास्तव सत्य नहीं जमी स्वप्न जड़े देखुची ताको सत्य भाया मन हो जब से जागृत हो सत्य ना अरे मुझे स्वप्न देखुली कह कि से संबंध से स्वप्न आनंद पाऊ सत्य भावी सेमती जदिन पर्यंत अविद्या अच्छी आम पाखे अज्ञानता अच्छी से दिन पर्यंत आम जगत को परिदृश्यमान जगत को आम निजर भी भावे सुंदर भी भावे सत्य भी भावे नित्य भी भावे कि जिते सद्गुरु कृपारू आम से दिव्य ज्ञान अद्भुत हो आम बुझीपर वास्तव तापर अनुभव ही बुझीपर जगतरा हूँ अनित्य आम जहाँ कर टेम्परारी सब सत्संग माध्यम प्राप्त होता है सब अज्ञानता द्वारा सबकि देख जमी जड़े शोई पड़ी स्वप्न देखुचे से भाव आनंद पाँच से खुशी रही से जो तार निद भांगी जो जागृत हो देखला अरे अरे किसी घोड़ा ना कि रथ ना कि ना कौन शोई घर भितर सेमती जदिन पर्यंत अज्ञानता अच्छे आमर अविद्या द्वारा आम ग्रसित से दिन पर्यंत आमको दुनिया बहुत बढ़िया लगे आ सब कर्ता बोली भावुआ भोक्ता बोली भावुआ निजक मालिक भावुआ विभिन्न प्रकार विचार सब आसोरी झगड़ा झाटी जो कौन सद्गुरु कृपारू सत्संग माध्यम जदि आमर हृदबोध हो ज्ञान प्रकट होगला सत्संग माध्यम अज्ञान हेतुकृत मोह अंधकार नाशं जो बुझीपारिया अज्ञानता दूर अज्ञानता कारण हूँ ही ये सब जगत भितर आम रही कि सत्संग कले ये सब अज्ञानता दूर हो अंधकार नष्ट हो आमर तत्वद्वैत विवेक कला विवेक प्रकट हो बिनु सत्संग विवेक नाश हो सत्संग माध्यम विवेक आसो ज्ञान सीट प्रकट हो से प्रकार ज्ञान जरा आसीज सी बुझीपर अरे जगतरा तो टेम्परारी ये तो समस्ते कर्म नहीं आसचे मु कार भाग्य को परिवर्तन करें किंतु हरिभजन कर एकमात्र श्रेय ये से निजे हरिभजन कर को हरिभजन प्रेरणा दब यही हूँ वास्तव मनुष्यर कर्तव्य मनुष्यर धर्म ये प्रकृत धर्म एमती करिया कथा स्वप्न दीक्षा वस्तु जदि सत्य भाया प्रतिमान हुए किंतु वास्तव सत्य नुहे ये प्रकार जगत मध्य प्रकार या विकृत प्रतिफलन छाया सदृश विकृत प्रतिफलन प्रापंचिक ध्यान ध्येय ध्याता स्वप्न द्रष्टा वा कल्पनाकारी व्यक्ति जागरण काल बुद्धि विशिष्ट अद्वैज्ञान च्युत भगवत इतर विषय ध्यानकारी मात्र कौन कहले प्रापंचिक मान जगत को जो ध्यान कर संसार वस्तु जो ध्यान कर संसार ध्यान ध्येय बा ध्याता जी देखे जहाँ को देखे जहाँ देखे ऐसो की प्रकार स्वप्नर दृष्टा स्वप्नर दीक्षा सदृश इस संसार में जहाँ भी देखुचे जहाँ को भी ध्यान करुचे आ जी भी देखुंट ताकू तुलना कराला गोटे निद्रित अवस्था स्वप्न देखुता व्यक्ति सहित शयन कर लोकटा स्वप्न जहाँ देखुची संसार वस्तु को ध्यान को जो कर समान बोली कहले केमती जिते स्वप्नद्रष्टा बा कल्पनाकारी व्यक्ति जो मैंने कल्पना कर खाली कल्पना करें
କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ କେତେ ଅଛନ୍ତି ନା, ପୁରା କଳ୍ପନା। ବହୁତ ଲୋକ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେମିତି, ଅଳସୁଆମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଏସବୁ। କିଛି କରୁନଥିବେ, ପେଟେ ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ ପୁରା। ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ନଥିବ, ଚିନ୍ତା କରିବେ ପୁରା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେପାର ବିଜନେସ୍। କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଯେମିତି ପୋକଡ଼ା ଛେଳିର ଅଗଡାଳ, ଆମର ଗଞ୍ଜାମରେ ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି। ଛେଳିଟା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିବ ବୃକ୍ଷର ପୁରା ଟପ୍ ଅଗ୍ରଡାଳକୁ ଇଚ୍ଛା, କଅଁଳିଆ ଡାଳକୁ, ସେ ତଳ ଡାଳ ଖାଇବନି। ଇଏ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ସେ ଚାଲିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଶା ହେଉଛି ପୁରା ଅଗ୍ରଡାଳ ଖାଇବ। ସେମିତି ଜୀବର ଗତି ଏ ପ୍ରକାର, ନିଜ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁ କଳ୍ପନାରେ ତ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପନା ମୂଳେ ପ୍ରାଣୀ ଥାଇ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ବଞ୍ଚିଥାଏ। କଳ୍ପନାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜାଗରଣ କାଳେ ତା ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯିବ, ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିବ, କଳ୍ପନା କରୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଦ୍ୟଜ୍ଞାନ ଚିତ୍ତ, କାହିଁକି ହେଲା ଅଦ୍ୟଜ୍ଞାନ ଚିତ୍ତ ଭଗବତ ଇତର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନକାରୀ ମାତ୍ର। ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ କେବଳ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରାପଞ୍ଚିକ ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟେୟଧାତା, ମାନେ ସଂସାର ଚିନ୍ତନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସଂସାର ବିଷୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତନର ବସ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ ତୁଳନା କରାଗଲା। ଯେମିତି ଶୋଇଥିବା ଲୋକ କିଛି ଜାଣିପାରେନି, ତାର ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ କଳ୍ପନା କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ। ସେ ପୁରା ସଂସାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସଂସାର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସର୍ବସ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଦୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମାନ କରାଗଲା। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର, ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଏମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି କୁହାଗଲା ଭଗବତ ଇତର ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନକାରୀ ମାତ୍ର। ଯଦି ଆତ୍ମବିଚାର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ବା ଭଗବତ ସେବା ହୀନ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ବିଚାର ନିରୋଧ କରାହୁଏ, ତାହେଲେ ଜୀବ ଅକୁତ ଭୟ ହୋଇତେ ପାରେନି। ଯଦି କୁହାଗଲା ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଆତ୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ଛଡ଼ା ଜଗତରେ ଯେତେ କର୍ମ, ଏସବୁ କର୍ମର ଅକିଞ୍ଚିତ କରତା, ଏସବୁ କିଛି ସେଥିରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ। ଯେମିତି କୁହାଗଲା ଚପଲ ସୁଖ ଲବ ଲାଗିରେ, ପଦରା କ'ଣ, ଶୀତ ଆତପ ବାତ ବରିଷଣ ଏ ଦିନ ଯାମିନୀ ଜାଗିରେ। ତାପରେ କ'ଣ, ବିପଦେ ବିନୁ କୃପଣ ଦୁରଜନ ଚପଲ ସୁଖ ଲବ ଲାଗିରେ। ଶୀତ ଆତପ ବାତ ବରିଷଣ ଏ ଦିନ ଯାମିନୀ ଜାଗିରେ। ଶୀତ ହଉ, ବର୍ଷା ହଉ, ବା ଝଡ଼ ହଉ, ତୋଫାନ ହଉ, ଏ ଦିନ ଯାମିନୀ, ଦିନ ରାତ୍ରି ବିତୁଛି। କି ପ୍ରକାର ମଣିଷମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଗଲା। ଆମେ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ, ଜୀବମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୀତ ହଉ, ବର୍ଷା ହଉ, ଶୀତ ହେମନ୍ତ ଝଡ଼ ଋତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ସବୁ ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କର ଅହରାତ୍ର କି ପ୍ରକାର ବିତୁଛି। ଚପଲ ସୁଖ ଲବ ଲାଗିରେ କୃପଣ ଦୂର ବିଫଲ ସେ ବିନୁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ, ଆର ଦୁର୍ଲଭତା ସେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବତ ଭଜନ କରିବ, ହରିଭଜନ କରିବା କଥା। ହରିଭଜନ ବିହୀନ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷମାନେ ବିଫଳରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ, ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବତ ଇତର ବହିର୍ମୁଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସଂସାରକୁ ମାନେ ପ୍ରୀତି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ, ଚପଲ ସୁଖ ଲବ ଲାଗିରେ, ଟିକିଏ ସୁଖ ପାଇଁ। ଚପଲ ବିଜୁଳି ଭଳିଆ ସୁଖ ଆସିବ, ବିଜୁଳିଟା ଦେଖିବା ଆଲୋକ ନା, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଝଲକ ସୁଖ ଖାଲି। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜୀବନଟାକୁ
ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦିନ ରାତି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁକିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୈବୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ସବୁକିଛି ସହ୍ୟ କରି ଏମାନେ କେବଳ ଟିକିଏ ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ କ୍ଷଣିକ ଉତ୍ତେଜନାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନଟାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ କୃପଣ ଦୁରଜନ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବ, ଏମାନେ ଭଗବତ ଭଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତ ହିଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁର, ଏମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଦୁର୍ଭାଗାକୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ଚିନ୍ତନ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ମୁଁ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଛେ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଉଛେ ନା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଉ ଜଣେ କି ଆମ ଭିତରୁ କହୁଛି ମୁଁ କହୁଛେ ମୁଁ କହୁଛେ ମରିଲା ପରେ କହୁନୁ, ମଢ଼ଟା କହିବା କଥା ତ ପାଟିଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ତ କଥା କହୁନି, ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କାହିଁ ମୁଁ କହୁଥିଲ? ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିହ୍ୱାରେ କହୁଥିଲ, ଯେଉଁ ପାଟି ଖୋଲି କହୁଥିଲ, ଯେଉଁ ହାତ ହଲେଇ କହୁଥିଲ, ମୃତ ମରିଗଲା ପରେ ତ ସେ ହାତଟା ଅଛି, ପାଟିଟା ଅଛି, ଜିହ୍ୱାଟା ଅଛି, କହୁନ କାହିଁକି ମୁଁ ବୋଲି? ତାର ତ ତୁମର ଏଇ ହାତ ପାଟି ମୁହଁ କହୁନଥିଲା, ତୁମ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା, ଯିଏ କହୁଥିଲା ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିନ, ସେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେଠିକି ପଳେଇଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛୁ ନା, ଆମେ କହୁନେ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୋଲି। କାରଣ ଏ ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ, ଶରୀରଟା ଆମର ନୁହେଁ, ଶରୀରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ପାରିଅଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ, ତାକୁ କହିଲା ଆତ୍ମା। ତା ପରିଚୟ ପାଉନାହାନ୍ତି କେହି। ଏଥିପାଇଁ ସଂସାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମବିଚାର ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବତ ସେବାହୀନ ଯେତେ ସବୁ ନୈଷ୍କର୍ମ ବିଚାର, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଛଡ଼ା ଜାଗତିକ କର୍ମ ପ୍ରତି ସେମାନେ ତା'ର ବିଚାର କରନ୍ତି, ତୁଳନା କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଆଉ ଜଗତର ସେବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ଅକୁତ ଭୟ ହେଇଯିବ, ସେ ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେବନି ତାର, କାହିଁକିନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ହେ ଜୀବମାନେ ହରିଭଜନ କର, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ହିଁ କରିବା କଥା। ଅଭୟ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ। ମନର ନିଗ୍ରହ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଜୀବନର একটি ଫଳ କୁହାଗଲା। ମନକୁ ନିଗ୍ରହ କରିବା ଭାଗବତ ଧର୍ମୀ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଫଳ। ମନକୁ ନିଗ୍ରହ କରିବ କେଉଁଠୁ? ସଂସାରରୁ, ବିଷୟ ସୁଖରୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରୁ ମନକୁ ଯେତେ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗବତ ଧର୍ମର ଫଳ, ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଜୀବନର ଫଳ। ଯେଉଁମାନେ ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ପଥିକ ହେଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ମନକୁ ନିଗ୍ରହ କରିବା ଦରକାର, ମନକୁ ନିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ବିଷୟ ସୁଖଠୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଠୁ କଲେ ହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଫଳ। ଆଉ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସି ଯଦି ଜଣେ ଖାଲି ମନରେ ଖାଲି ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବ, ନିବୃତ୍ତ କରିପାରୁନଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ତ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ କୁହାଯିବ ନା କ'ଣ? ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ଜାଣିଛ? ବିରାଟଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, ବିରାଡ଼ି ବିଲେଇ ନା କ'ଣ କହୁଛ, ବିଡ଼ାଲ। ସେ ଦେଖିଲା ମୂଷା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ପଳଉଛନ୍ତି, ମୂଷା ଯାକ ଦେଖିଲେ ପଳଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ବଡ଼ ଚତୁର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚତୁର କହିଲା ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଯିବା। ହଁ, ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ଆଉ ସବୁ ମିଳିଯିବ, କାମ ସରିଲା। ବୈଷ୍ଣବ କିନ୍ତୁ କିଛି ନା ଖାଲି ତିଳ ଟିକେ କରି ମାଳି ପୋତି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ଧ୍ୟାନ କରି ବସିଲେ ତ ହେଲା। ବିରାଡ଼ି ସେଇଦିନଠୁ ବସିଲା ସେମିତି ଧ୍ୟାନ କରି। ମୂଷା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀମାନେ, ମୂଷାମାନେ, ସେ ଯେତେ ସବୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଭୁଆ ବିରାଟଟା, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ନା ସବୁ ଡରି ଯାଉଥିଲେ, ସବୁ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଇଏ ନ ଖାଇ ବଡ଼ ସାଧନ କଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସାଧନାକୁ ତାରିଫ କରିବା ଦରକାର। କେତେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଖାଲି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା। ଧୀରେ 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 ସେ ଯେ ପରିବେଶରେ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ମୂଷାମାନେ ବା ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ଭାବିଲେ ସେ ସାଧୁ ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ଆରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ଇଏ। ଆରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲୋକ, କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିକି ସବୁ ମହାତ୍ମା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଇଏ କାହିଁକି ହେବେନି? ତେଣୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ସବୁ ଆସିଲେ, କେତେ ପ୍ରଣାମ ବି କଲେ।
ଦେଖିଲେ ଡରୁଥିଲେ। ସେ ଜୁହାର ବାବା, ଦଣ୍ଡବତ ମହାରାଜ ପ୍ରଣାମ ବି କଲେ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ବି ମିଳିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସ୍ଥା ଭାଷଣ ହେଇଗଲା, ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ମୂଷାମାନେ ଆଉ ଆମକୁ ଭୟ କଲେନି। ଆଉ ଏମିତି ତ କୋଟି କୋଟି ଛୁଆ ମୂଷା ସବୁ ବିରିଡ଼ା ଉପରେ ଖେଳିଲେ, ପୁରା ତା ଉପରେ ପୁରା ରାମଦୋଳି କରିଦେଲେ। ଇଏ ଚୁପଚାପ ବସିଛି, ମାନେ ଟିକେ ଦେଖିବ ନା, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି କରନ୍ତି। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂଷାମାନେ ସବୁ ବିରାଡ଼ିକି କହିଲେ, ବାବା ଲାଗିଲା ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର, ଆମେ ଚାଲୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ। ଇଏ କହିଲେ କୋଇ ପରବାହ ନାହିଁ, ହଁ ମେ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପଳେଇଲେ, ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଗ୍ରାସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୂଷାକୁ ଖାଇଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଶାବକୁ ଖାଇଲା, ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲା। ଧୀରେ 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 ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଖାଇଦେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେମିତି ହେଲେ ହେବ କି? ତାର ଅର୍ଥ ମନ ଭିତରେ ବିଷୟ, ପୁରା ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ, ବାହାରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବେଶ। ଆର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ମନକୁ ହେବନି। ଏଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମର ଫଳ ହେଉଛି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଫଳ ହେଉଛି ମନକୁ ନିଗ୍ରହ କରିବା, ମନକୁ ବିଷୟ ଭିତରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବା। ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବେ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପାତ୍ମକ ମନ କୃଷ୍ଣ ଇତର ବିଷୟଭୋଗ ପିପାସା ସ୍ତବ୍ଧ କରିବେ ତେ ସମର୍ଥ। ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି, ଉଜ୍ଜଳ ଭକ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ, ଆକୁ କଲା ଭକ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। ଏଥିରେ ନିଜର ଗୋପୀମାନଙ୍କର ନିଜର ସୁଖ କିଛି ନଥିଲା, ନିଜ ସୁଖ କିଛି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଗାର ବି ହେଉଥିଲେ, ଗୋପୀମାନେ ସିନ୍ଦୁର ମାଖୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ଚୁଡ଼ି ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ, ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଲାହାଙ୍ଗା ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କଜଳ ଲଗାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରକୁ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟା, ଏପରିକି ଦଧି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମଥୁରା ବଜାରରେ ଯାଇ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦଧି लो, ଗୋବିନ୍ଦ लो, ଦାମୋଦର ମାଧବ। ଦଧି ମାଖନ ବିକ୍ରି କରିବା କଥା, ଦଧି ନିଅ କହିବା କଥା, କହୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ लो, ମାଧବ लो, ଦାମୋଦର लो। ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଆବେଶ ଥିଲା, କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନରେ ତଲ୍ଲୀନ ତନ୍ମୟତା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ୁ ମାରନ୍ତୁ ବା ନିଜ ଛୁଆକୁ ସେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କଲେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତନଟା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପ୍ରତି ଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧବଜୀ ଭଳି ସଦୃଶ ଏତେ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଚରଣ ରେଣୁକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ପାଦ ରେଣୁ ଅଭିଘ୍ନସଂ ପୁନାତି ଭୁବନତ୍ରୟଂ କୁହାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଏତେ ପ୍ରଭାବ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଯେଉଁ ମନ, ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପାତ୍ମକ ମନ, ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଆଉଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବ, ଆଉଥରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ମନଟା ଏ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା କାହାର ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମନ କିଛି ନା କିଛି ସେ ତାର ଚଲେଇଥିବ ଧନ୍ଦା କର୍ମ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଶାନ୍ତ ମନ କୃଷ୍ଣ ଇତର ବିଷୟ ଭୋଗ ପିପାସା ସ୍ତବ୍ଧ କରତେ ସମର୍ଥ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଇତର ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ପିପାସା, ତୃଷ୍ଣା, ଯେଉଁ କାମନା ବାସନା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଇଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯଦି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବ, ଶୁଦ୍ଧ ଭଜନ ଯଦି କରିବ। ତାର ତ ହରିଭଜନରେ ହିଁ ମନ ସ୍ଥିର ହେବ। ହରିଭଜନ ବିହୀନ ଜୀବର ମନ କେବେ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ବରଂ ଯେତେ ସେ ଯାହା କରୁଥିବ ସେତେ ସେ ବୁଢ଼ିଆଣି ଜାଲ ଯେମିତି ନା, ସେ ଯେତେ ଜାଲ ବୁଣୁଛି ସେ ଭିତରେ ଫସି ଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରକାର ଭଗବତ ଭଜନ ବିହୀନ ସଂସାର ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଞ୍ଜାଳ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଭଜନ ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦୃଚ୍ଛାକ୍ରମେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ୟ ହେଉ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ଥିଲେ, ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ରାଜା, ଜନକଜୀ ରାଜା, ଶଶାଗର ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସଂସାର ପ୍ରତି କୌଣସି
तृष्णा नथिला कर्तव्यबोधरे करथिले सबु बरं सारा राज्य के माने भगवान को भजन रे मजई देथिले प्रजा मान को प्रकार प्रजा माने भजन करथिले एमाने कौन से आसक्ति नथिला तांकर भजन ही वास्ते एले सत्य कथा जे वास्तव कृष्ण चिंतन करियो ना देखियो तार से जोड़ी ताहतु ना कहीं तार सबकि सुरुखुरे चलित हो सुरुखुरे परिचालित हो से संस्थार मुख्य हूँ परिवार कर्ता हूँ समाज राष्ट्र मुख्य हूँ जे भी जो धर्मपरायण था धार्मिक भित्तिभूमि पर जब मैंने ठीक जीवन को परिचालन करुवे देखो ताकू आश्रा करते समस्त अनुष्ठान केन्द्र गोष्ठी संप्रदाय संस्था परिवार समाज राष्ट्र सभ्यता सबकि उन्नत हो सबकि अभिवृद्धि कल्याण हो किंतु भजन भगवत चिंतन नथिबो से जेते जहाँ कले मध्य से उद्विग्न चिंता कहीं असत वस्तुर संस्पर्श चिंतन रे शांति कड़ा आसो अशांत कुत सुखमा अद्य ज्ञान रे कोन प्रकार विरोध हेयता बा आनंद अभाव नाई अद्वैत ज्ञान माने भगवान श्री ब्रजनंदन श्रीकृष्ण ये कौन सी प्रकार विरोध ये विरोध किसी ना एथे हेयता ना मैंने तुच्छ तुच्छ भाव ना बा आनंद भाव ना भगवान सब आनंदमय से आनंद घन विग्रह से लब्धानंद भौतिक गला रस वैश्य जाओ कहे सब आनंदमय विग्रह से जी वास्तव आनंद चाहे से मूल आनंद आनंदर उत्स जी भजन करिया दरकार भगवान कर से आनंदर अभाव ना हेयता ना हेयता माने तुच्छ ना जगतर वस्तु सब तुच्छ अलिक अवास्तव ये किंतु भगवान सर्वश्रेष्ठ से ठाकुर जी से पुरुषोत्तम कहला पंचम पुरुषार्थ मूल पुरुष से तांकर हेयता ना असली विरोध भी किसी ना जगत रे द्वंद्व धर्म अच्छी जगत रे विभिन्न प्रकार द्वंद्व रही सब दिन राति सुख दुख जागे से कौन सी विरोध ना तेणु अर्थात जहाँ अनित्य सर्वदा ही प्रपंच क्लेश रूप में परिदृष्ट है ताहा नाई ए जगत रे कौन अनित्य ये सब दुख दिए ए प्रकार भगवान पाखे ना जगत हूँ दुखालय अशाश्वतम अनित्यम इमं प्राप्य भजस्व मां दुख ए जगत हूँ दुखर आलय ये दुख ही मिल ये अशाश्वत ये सत्य नुहे ये नित्य नुहे ये अनित्य ये जगत रू उद्धार कौन कर प्राप्य भजस्व मत ही भजन कर प्राप्य भजस्व मां मते प्राप्ति मते मत जो प्राप्य भजन कर दुखालु आम आसे कौन पाए भगवान को भजन करने तेणु कहते ये जगत रे दुख अच्छी ये जगतटा नष्ट हो जगत रे सब क्लेश अच्छी किंतु भगवान पाखे सेमती नुहे भगवान पाखे क्लेश नाई भगवान पाखे दुख नाई भगवान को साम्राज्य कौन सी अनित्यता नाई हेयता नाई से सबुठ श्रेष्ठ तेणु कृष्ण विष्णु तो जीवन ही बुद्धि विपर्जय कहगला बा विकार संभावना कृष्ण विष्णु तो जीवन ही बुद्धि विपर्जय भयं द्वितीय अभिनिवेशते अशात ईशात अपत्यस्य विपर्जय विस्मृति ईशात अपत्यस्य ईश मान कृष्ण कृष्ण को ठार जो दूरे जाती बुद्धि विपर्जय हो जाए बुद्धि विपर्जय अर्थ कौन विपर्जय अर्थ देहात्म बुद्धि देह को आत्मा मान करिया अस्मृति अस्मृति
ମୁଁ କେଉଁଠି ଆସିଛି, ମୁଁ କିଏ, କେଉଁଠିକି ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, ଏସବୁ ବିଚାର ନଥିବ। ସେଠି ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯିବ। ପଢ଼ୁଥିଲ ପରା ଏସବୁ କହିବ। ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି, ଦେହକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବା, ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାନି, ହେଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସ୍ମୃତି, ଯାହା ବି ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ବିସ୍ମୃତି ଯିବ, ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ତା ଅର୍ଥ ଏ ଅନିତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀର ପରିଚୟ ଚାହେଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଏ କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ଯିବାର କାରଣ, ଏଥିପାଇଁ ତ ଜଗତକୁ ଆମେ ଆସିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରିବେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆରେ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଜୀବାତ୍ମା। ଶରୀରଟା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ପିତାମାତା ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ସେ ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନିତ୍ୟ। ଏଇ ଶରୀରଟା ଖୋଳଟା କାହିଁକି ମିଳିଛି ଆମକୁ? ଗୋଟେ ପୋଷାକ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ନା, ଏଇ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ସେବା କରିବା, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଏଇ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଲଗାଇଦେବା। ଦେଖିବ ଧୀରେ 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 ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଯେ ଜଗତକୁ ଆସି କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, କଷ୍ଟଟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ସଂସାର ବଡ଼ କଷ୍ଟ ବା, ସେ କଷ୍ଟକୁ ସେଇମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଷ୍ଟ ସଂସାର ଭିତରେ, ଦୁଃଖ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ହସି ହସି ତ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଯେମିତି କୁନ୍ତୀଜୀ କହିଥିଲେ, ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ବୁଆ, ତୁମେ କେତେ ଦୀର୍ଘ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲ, ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଲ ସ୍ତୁତି କରି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ ତୁମେ? ମୁଁ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୁନ୍ତି କ'ଣ ବର ମାଗିଲେ? ଦୁଃଖ ମାଗିଲେ। କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ କୃପା ଭାଜନ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୃପା କରି ମୋତେ କ'ଣ କର, ଦୁଃଖ ଦେଇଦିଅ। ଦୁଃଖ ମାଗିଲେ। ଇଏ କହିଲେ, ଦୁଃଖ ମାଗୁଛ ନା? ଦୁଃଖ କିଏ କ'ଣ ମାଗନ୍ତି? ହଁ, ମୋତେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତୁମେ ସାଥୀ ହେଇଥାଅ, ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ଦୀନ ବନ୍ଧୁ, ଦୀନ ଦୟାଳ, ଦୁଃଖ ହାରି। ଦେଖ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା, ଆମେ ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ବାସିତ ହେଇଥିଲୁ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ନଥିଲା, ରହିବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କନା ନଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାନା ନଥିଲା, କୌଣସି, ଆମେ ସବୁ ବଣ ବଣ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ। ଏଇ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତୁମେ ପାଖରେ ଥିଲ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସବୁବେଳେ ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଥିଲ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖ, ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆଜି ମହାଭାରତର ଅନ୍ତିମ ପରେ ଆଜି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସମ୍ରାଟ ହେଲେ, ଆମର ସବୁକିଛି ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଜା, ଧନ, ସମ୍ପଦ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁକିଛି ଠୁଳ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ। ତେଣୁ ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଭଲେ ରାଜ୍ୟ, ରାଜ ପରିପାଟି ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲ ଆମକୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିକି ନେଇଯାଅ। କାହିଁକିନା ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପାଖେ ପାଖେ ରହୁଥିଲ। ଆରେ ତୁମେ ଯଦି ପାଖରେ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ କାହା କ'ଣ ଦରକାର ରାଜ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ? କିଛି ନଥିଲା, ତୁମ ପାଖରେ ଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆସିଲ, ତୁମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛ। ତୁମକୁ ନେଇକି ଆମ ଜୀବନ ମହାରାଜ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଯଦି ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଯଦି ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ଯଦି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ଭିତରେ ଥାଉ, ଏସି ଡିସି ଭିତରେ ଥାଉ, ତ୍ରିତାଲ ସ୍କାଇଲାର୍କ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଥାଉ, ନବଶ୍ଚମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭିତରେ ଥାଉ, ଶହ ଶହ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଜୟ ଜୟକାର ହଉ, କିନ୍ତୁ ସୁଖର ସେ ନଥାଏ। ସୁଖର ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ସେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେବନି। କାରଣ ସୁଖ ତ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ଥାଏ, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ହରିଭଜନ ଯେ ସୁଖ, ଜଗତରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ସୁଖ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଅନୁଭବ ହିଁ ତା କଥାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବିସ୍ମୃତ ଜୀବରେ ବୁଦ୍ଧି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବା ବିକାରର ସମ୍ଭାବନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାର ଆସିଲେ ବିକୃତ ହେଇଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିର। ଚିଦ୍ ବିଳାସ ରାଜ୍ୟ ହଇତେ ବିଚ୍ୟୁତ, ଯେଉଁମାନେ ପରମାର୍ଥ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଚିନ୍ମୟ ରାଜ୍ୟରୁ, ବୈକୁଣ୍ଠ, ଗୋଲକ, ବୃନ୍ଦାବନ, ଏସୁଧା ଚିନ୍ତନ ଯେଉଁମାନେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଛନ୍ତି,
आश्रय जातीय भेदांशगण भगवत विस्मृति फल विकार योग्यता लाभ करी अप्रीतिकर वस्तुस्तर विचार पूर्वक भीति लाभ करती। जो माने भगवत धाम विच्युत भगवत विस्मृति फल भगवान को भूली जा जो विकार योग्यता लाभ कर। प्रकृत आम हूँ जीवात्मा, जीवात्मार प्रकृत धर्म हूँ भगवान को भजन करने कथा। ये गोटे अंशर धर्म हूँ अंशी पाक धावित हवा दरकार। नियम यहाँ जगत रे अंशी अंशर विज्ञान भित्तिक संबंध ये साइंटिफिकली संबंधित तत्व। तेणु अंश जमी जल अच्छी पानीटा फलटा पड़गला न्यूटन देखते फलटा पड़गला देखले ना ये ना देदेले ये गोटे माध्याकर्षण शक्ति से गोटे देदेले माध्याकर्षण शक्ति चिंता कले फलटा से चिंता कले बोले भल चिंताटा कले फलटा तलू कहीं पड़ा ऊपर कहीं गलानी गचर फलटा पड़ा पड़ा से ऊपर जावा कथा तलू कहीं पड़ा से चिंता करी से गोटे माध्याकर्षण शक्ति। कि शास्त्र कौन कहते ना ना वस्तु फल हूँ भूमिर गोटे जात वस्तु सी अंश है भूमि है अंशी से ताको आकर्षण कला। ये हूँ शास्त्रीय युक्ति बुझल ना। माटी टेकाड़ी धरिया उपरକୁ फोपाड़िया से ऊपर जीव कि तलू को आसो कहीं ये अंशी अंशी पाखु अंश सब धावित होता है आकर्षण करे। कहते सूर्य हेले अंशी जेकोसी दीप आम लाइट प्रज्वलित करिया से तलू को जीवन शिखाड़ा से ऊपर को जीव दियासिल जालिबा दीप प्रज्वलन करिया अग्निशिखा सब ऊर्ध्वगामी ये निम्नगामी ना कहीं ऊर्ध्व सूर्य अंशी अच्छा है जगतर नियम अंश सब अंशी पाक धावित होता है। आम हेल्ले भगवान ममई अंश भगवान अंश आम गीतार बाणी अनुसार अंश माने जीवात्मा हूँ भगवान अंश से पाक धावान होगा दरकार उचित थिला कि जो से भूलीगला से विकारग्रस्त होगा विकारग्रस्त होगा माने तार धर्म परिवर्तन होगा तार धर्म परिवर्तन है कौन कला से संसार अनित्य वस्तु से भल पाइला कृष्ण को भल पाइला से जगतर को प्रीति कला सी जगत को प्रीति करिया द्वारा कौन होला तार धर्म परिवर्तन होगा से भय ता मन में भय आसला कि जो मैंने यही संसार भितर भगवान को भजन कर अकुत भय स्वाने मन्ने अकुतश्चित भयात् अच्युत पादाम्बुज उपासना अत्र नित्यम। अच्युत अच्युत भगवान कर चरण कोण को जो नित्य भजन करछंती तांकर भय नाय तांकर भय किछि नाय। भीति लाभ किंतु बाकी समस्ते हरि भजन विहीन जीव सब भय सब भयभीत सी काले मरीजी कोरोना देखुन बर्तमान कोरोनाटा भय कौन कोरोना देखेला बड़ बड़ लोक जाक सब बड़ कौन छोट कौन तापर समस्ते नतमस्तक बर्तमान ना समस्ते जिते विराट लोक जिते बड़ हेले सी तो पुकड़ा बाहर डरीगला सी कि काम कलानी। कृष्णतर द्वितीय वस्तुर कल्पनाकारी मनर निग्रह एकमात्र भगवत सेवा द्वारा ही संभवपर। ये जो कृष्ण इतर द्वितीय वस्तुपति जो कल्पना कर माने कृष्णकर छड़ा जगतर अन्य वस्तु सहित जो संबंधीभूत होती से सब वस्तु कामना कर कल्पना कर मन निग्रह से विषय मन को निग्रह करने एकमात्र मार्ग हूँ भगवान सेवा ही करिया दरकार। भगवान के सेवार जिते निजुक्ति होगा भगवत सेवार जिते आम संबंधीभूत संश्लिष्ट होगा धीरे धीरे मन इस संसार जो सेवा कर संसार चिंतन कर निवृत्त हो पार ना मन को केबे हेले स्थिर कर संभव ना सी आ कौन सी रास्ता नहीं छाड़ उमाकांत कहीं पढ़ मंदिर को आसी सत्संग बस मंदिर आस लाभटा कौन तब कह तो किए हम शुआ पुषले राम नाम न बजिले कृष्ण नाम न बजिले हाँ पाठ पढ़ा से अन्य समय आसुनी जिते पढ़ा आम तो पिला आमर ये छात्र 24 घंटा अच्छा तब जिते आसी से पढ़े पार कि यही समय आसल ना समय सत्संग बसिया दर ये समय पाठ पढ़िया कथा नुह
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की जय। नितला विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नितला विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। नितला विष्णुपाद अवधूत कुल चूड़ामणि गौर किशोर बाबाजी महाराज की जय। नितला विष्णुपाद सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। नितला विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। संध्या आरती पाठ कीर्तन की जय। जय पूज्यपाद दंड स्वयं भक्ति विलास पर्यटक महाराज की जय। निताई प्रेमानंद।